Good morning. Okay, today we'll start with the one more problem. So, let me read the problem so that we can understand. So, what the kind of a case we are going to solve it. Okay. So the problem is like this. There are seven jobs. Okay. So there are seven jobs, each of which has to go through the two machines. Okay. Here. So seven jobs, each has to be go through the two machine P and Q in the order PQ. The processing times are given below. So table it has given. Determine the sequencing of these jobs on the two machine in order to minimize the total elapsed time. Okay, once we go through the problem, so we need to understand that. So what is the case? So when you see this table, you can understand that. So this is a case. So your case is the case. The problem is here. The problem is the case number two. Same as it is. That is the n number of jobs on two machines. Right. Here in this problem, so the n value is equal to 7 and there are two machines. So there are two machines P, Q, and we need to go to the order. The order of the machine, order of the technological order is PQ. The meaning of this is first we need to complete all the operation on the machine P and later it has to be shifted to the Q. So after the completing of all the operation on the P, then it has to go for the machine Q. Okay. So we understood this is the n jobs. So that is n is 7 number here. So there are two machines, n number of jobs on two machines. This is a problem. So this kind of a problem is here. Okay. So the case is so n number of jobs on two machines. N number of jobs on two machines. Okay. In the last class we already know that. So what is the method in order to find a solution for this? So the two-person they have so given the solution algorithm. So that is the person so called as S.M. Johnson and R. Dillman. Here the two-person find out the solution. So the same. So if we are having the same case, in number of jobs on two machines, so we are having the same case. We need to find the solution for the problem. The same solution we need to be followed, right? We are having so seven jobs. So what is the first step? So first step in editor. So what is the first we need to be go through that? Sequencing job. Hmm? Sequencing job. No, the method. So here in the Johnson and Bellman, they have find out a solution, right? The solution algorithm. So in that, what is the first step? So we need to find out the minimum value, right? The first step is find out the minimum machining process. So among the two machines, there is the first column, second column. Among the two columns, we need to identify the minimum value. So what is the minimum value in these two columns? Column number one, okay, and this is the column number two. Among these two columns, what is the minimum value? What is the minimum value? 3. One. One. Problem problem. To identify one kind of solution. Seven jobs, different values, right? So what is the minimum value, right? Often you need to go through this. If you skip this, so you'll suddenly you'll go to this job, and you are going to sequence this job number seven, and then completely the problem goes wrong. Okay, you need to be carefully see the minimum processing time among these two columns. The minimum is that is the one. Okay, now, so that is in terms of here. So they have given in terms of minutes.
timings in terms of minutes, right? Okay. So 1 minute is the minimum. So this 1 minute is where it is. So where it is falling on the second column. The rule says that if the value, minimum value falls in the second column, we need to sequence it from last. ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 6. 1 right 1 what will write here 6, ma'am. very good 6, ma'am. 6. this is only term that is a pattern but the corresponding job is 6 so we sequence the job number 6 so once it is completed so we need to be ignore this we need to be strike out this we need to be cross out that okay now okay fine so next find out the minimum value after this okay so after this what is the minimum value 3 3. 3. The value is false in the first column as well as in the second column. In this case, what the rule says? First column, the minimum value. So if it is on the first column, so sequence it first. If it is on the second column, sequence it last. Okay. So the minimum value, so 3 is there. So the minimum value falls in the first column. So what job? So this corresponding job is job number 1. So kadme value first column ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ minimum 3 value that is a 3 minutes. So the corresponding job is 1. So ಎಲ್ಲಿದೆ first column ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ so they need to be sequenced first job number 1 ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಇದನ್ನ. So this is completed right. So next job 3 ಇದೆ same value that is a sorry job 3 ಅಲ್ಲ so minimum that is a 3 minutes ಇದೆ that is a minimum value. So the corresponding job is 7. But the thing is here it is on the first column in this is here it is on the second column ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು if it is on the second column minimum value sequence it from the last ಯಾವುದು corresponding job ಇದ್ರದ್ದು so job number 7 so 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ so last ಇಂದ sequence ಮಾಡಬೇಕು ಇದು complete next go for the minimum value so what is the minimum value what is the minimum value 6 right 6. here there is a confusion so what happens so before minimum value is 3 but the both the values are for different job numbers right this value is for job number 1 and 3 this is a value for job number 7 so here in this case we are having the so 6 minutes and 6 minutes for the same job that is 4 in this case so what you can do is so if you select this 6 so I will schedule here I will sequence the job 4 here. So if you are not interested, you will select this number. And if you select the so column number 1, you need to be sequence here. If you select this, you can also sequence here. In that case, what will happen? So 176 will not change. The 4 instead of seeing this, if I choose this value, the 4 will come here. Okay, so again anta 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So cancel it. Anyhow, this is cancelled. So remaining is 2. Right, again ಆಯಿತು so 2 na 3 ಇದೆ so that is a job number 2 job number 3 and job number 5 so what is the minimum value now 10. 10 ಇದೆ ಹೌದಾ so 10 so where is it 10 9, ma'am. so this is 9. both the job 2 job 3 and job 5 is there so Ma'am, first column the value minimum value if it's on the first column schedule first sequence first if it is on the second column sequence it from the last ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನಾನು ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 10 ಇದೆ ಇದು ಜಾಬ್ ಯಾವುದು 5 ಸೊ 5 ಐ ವಿಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೆ ಸೊ 4 ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ 10 ಇದೆ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 2ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ
ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 2 3. ಸೊ ನೀವು 2 3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1 5 4 7 6 ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಕೇಸಿಗೆ 3 2 ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು 3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ರೂಲ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ 2 3 ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 2 3 ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು 3 2 ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ನೀವು 3 2ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ 2 3ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 2 3 ತಗೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ 2 3 ತಗೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ನಾನು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಇವೆರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಟ್ರೈ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಓಕೆನಾ. ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ I will find the solution. Total elapsed time find out ಮಾಡ್ತೀನಿ. And in this case you need to find out. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೋ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆನಾ. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. So next ಏನಾಯಿತು, ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್, ಏನೇನು ಜಾಬ್ಸ್ ಇರೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಜಾಬ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಮಷಿನ್. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಷಿನ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ they have given in the question, so you need to be right on that only, okay. So here the timings are in terms of minutes. So write on the minutes. So what you write here, so in time for the job on the machine key, out time, and this is a idle time. Okay. Same thing, this is for machine key, in time, out time, and the so idle time. Okay, so this is what we need. So what should be the order we have to write here? Order of the jobs. ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? Job sequence. Job sequence. Very good. You should not forget 1 2 3 4 5 6 is 7 is the problem, initial problems. But so after finding this, you need to write down this 1 4 5 2 3 7 6. So 1 4 5, okay, 1 4 5 2 3 7 6, 2 3 7 6. And I don't have the same problem here. Problem 1 2 3 4 5 6 7 problem. Where the jobs are here. And timings only machine key and key will write down here. Just to simplify. 3 5 2 6 10 11 9. Here it is 8 10 9 6 and 3. So this is a problem, initial problem. We need to go through these timings, right? So this is the timings is required to find out the table. So the same table, so I have written here. That's it. Only to so ignore the, so every time I need to go back to this slide, this page. Okay, because of that I have written here. Okay, now we'll start the. So we need to find out the table. This is the total elapsed time, right? Capital T find out mark. Okay. So what is the time, initial time, that is in time of the job 1? 0. 0. Obviously it will be 0. 0. Initially what will be the value? 0. Okay. What is the timings that it required for a job number 1? So when it is job number 1, first 3. this here, okay.
Okay, so here, what is the time it requires? 3 minutes, right? So add 3 minutes to this. 3. Outing time. So after 3 minutes, the job will be come out from this machine P. What is idle time here? 0. 0. Very good. So here, so what is the end time? After the completion of this only, it has to become here. What is the end time? 3. 3. So what is the time it requires? 8 minutes. Add 8. to here. So 8, 11. it will be 11. So everything right? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, ma'am. Okay, what is idle time here? What was the idle time? So machine ಎಲ್ಲಿ idle ಆಗಿತ್ತು? Starting 3 minutes. ಹೌದಾ? 3 minutes. 3 minutes. So ಈ ಜಾಬ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಷಿನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಗೇನೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. Without Yes, completing ma'am. the job on this machine, they cannot start the queue. So that the queue was, the machine queue was idle. So when it was machining in the machining P, okay, when it was machining in the, so machine P ಅಲ್ಲಿ machining ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ idle ಆಗಿತ್ತು. So that idle time is 3. 3 minutes. Okay. What is the timings here? After the completion of third minute, this job number then will goes to queue, and the job 4 will enter to this machine. What is the end time? 3. 3. Okay. So what is the, oh, this is completed, right? 6. Okay. So what is the minutes requires? Job number 4. 6. 6 minutes. Okay. Add 6 here. So what is the 3 plus 6? It will be 9. 9. Okay, just to understand, I am adding here. So there will be no need to add this like this. Okay, directly if you know this, so 3 plus 6 directly you can write here. Just to understand, if you forget after some time if you forget means, so there will be in order to so recognize in order to, so remember this, just I'm writing here. Okay, so 3 plus 6 is 9. So in order to take the idle time, so the idle time will be the, so out time of the previous job and the inlet of the, so next job. So the difference between these two, right? So what is the difference between these two? 0. 3 minutes. 0. Okay. So what is the end time here? So 9th minute 11. is the job, but it cannot go. So after the 9th minute, ಯಾಕೆ machine busy ಇರುತ್ತೆ. 11 minutes. 11th minute ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈ ಜಾಬ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 11th ಮಿನಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್? ಅಗೇನ್ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 11 plus 6 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 17. 17. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್. Okay, like that. So 9th minute ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 9 plus 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 19. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ 19 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಮಷೀನು 17th ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ. ಸೊ shall I write 17 or 19 here? What should I write here? 17th minute 19, ma'am. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 19. ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 17 ಇಯರ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈ ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 19th ಮಿನಿಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 19 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 19ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 12. ಸೊ 19ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? 12 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 31. ಹೌದಾ? 31. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ 2. that is the 2 minute is the idle time. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 19th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ 19th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಮಷೀನು. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು 19 ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಮಿಷನ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೂಲು? ಮಷೀನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಯಾವಾಗ? 17th ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಷೀನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಮಷೀನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ. 9 to 19 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಬ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ
ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 9th ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 19th ಮಿನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 19th ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್. ಓಕೆನಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಜಾಬ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ 2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ. ಸೊ 19 ಆಯಿತು. ಸೊ ಓಕೆ, 19ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 12 ಮಿನಿಟ್. 19ಗೆ 12 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 31. 31. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 19 minus 19, 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ 31 ಇದೆ ಈ ಮಷೀನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ 31 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಟೇಕ್ 31. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು 33 ಇದ್ರೆ ನಾನು 33 ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇದು 35 ಇದ್ರೆ 35 ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದರ್ ಬಿ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 31. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 31ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 31ಗೆ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 10 minutes. 41. 41 minutes. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, that's 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ 3. ಜಾಬ್ 2 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಬ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 31 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ಗೆ. 31 ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಕಂಬೈನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಷಿನ್ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಷೀನು, ಆವಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ 17th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಸೊ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೂ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 17th ಮಷಿನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ 17 minutes? ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೇನೆ 19 minutes ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 19 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 19 minutes. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 31 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 15 minutes. ಸೊ ದಿಸ್ 15 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 46. 46. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 19 minus 19, 0. 9 minus 9, 0. 3 minus 3, 0. 31 minus 31, 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ನ 46. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 46. 46. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 41ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿದೆ 10 minutesಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಷೀನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ, ಮಷೀನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಷೀನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ 41 ಹಿಯರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 46 ಓನ್ಲಿ. 46 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ 41ಇಂದ 46ವರೆಗೂ ಏನಾಯಿತು, ಮಷೀನು ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐಡಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 3 10. ಸೊ 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 56. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 31 minus 31, 0 ಬಂತು. 19 minus 17, 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 46 minus 41, what will get? 5. 5 minutes. The meaning of this is, for this job, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮಷಿನ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅಂತ, ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಾಬ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? 46. 46. ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 56 ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 46 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಫ್ರೀನೇ, ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಬ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಷಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೊ
ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಷಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್. 46ಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, 46ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 9 9. 46 ಪ್ಲಸ್ 9 ಏನಾಯ್ತು? 55. 5. Difference between previous output and the next input is 46 minus 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀರಾ? 55 ಇದೆ, 56 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬು 55ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 55th ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟಿಲ್ ದ 56 ಮಿನಿಟ್. 56 ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? 56. 56 ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಬಟ್ ಮಷೀನು ಫ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3. Yes, ma'am. so what is the timings it requires? 3. 3. So 3 na add ಮಾಡಿ 59. 59 ಆಯ್ತು. Okay. 59. So previous output and the next input is 0. Okay. Next ಇಲ್ಲಿ 55. So what is the timings it requires? 11 minutes. Add 11 minutes to this. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? 66. ಓಕೆನಾ? 66 ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 66 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 59 ಇದೆ. ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? 66. 66. ಗುಡ್. ಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಷಿನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದು ಮಷಿನ್ ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ. 66ಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ 1 minute. 1 minute ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. 67 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್? ಸೊ 66 minus 59. 66 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 7. 59 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes ಏನಾಯಿತು? ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಳೋಂಥದ್ದು, ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? So this completes the table. So here, so what is the solution? So this 67 in Bantala, this is the total elapsed time T. T is equal to 67 minutes. Okay, ma'am. In 67 minutes. This is the solution we require. This problem alone we ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ sequence, ಯಾವುದು sequencing order. So 1 4 5 2 3 7 6 and this value. ಸೊ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇದೆರಡು ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಬೋದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. To solve these two, so sequencing order. So for these two sequencing order, write down the table like this and find out the solution of this T, and you clarify that so that you can understand that any order, sequencing order, the best order will give the same solution. T ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಪಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಷಿನ್ ಪಿ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 66 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು 67. 67ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 66ನ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಪಿ ಇದನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 67ಅಲ್ಲಿ 66 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? 1 minute. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 minute ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಪಿ. ಮಷಿನ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ವೇರ್ ದ 1 minute ಈಸ್ ದ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಷಿನ್ ಪಿ. ಪಿ ಇದೇನಾಯಿತು? ಐಡಲ್ ಟೈಮು 1 minute. Similarly, so identify the idle time of, so ಯಾವುದು? Q, machine Q. Idle time of machine Q. So what is the idle time? In the total time 67 ಬಂತು. So 67 is the T, that is the processing time. 67 minus 67 is 0. 0 ಬಂದಿದೆ, 0th minute. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್?
ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು. ಸೊ 3 + 2 + 5 + 7 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17. + 5 10 + 17 17 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ 17 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ Yes, ma'am. ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು 56 ಮಿನಿಟಿಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 55 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ನಂಬರ್ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 55 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಬ್. ಓಕೆನಾ? ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹ್ಞೂ ರೈಟ್. ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಜಾಬ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಹಾಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ 7th ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 46 ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 56 ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 56 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಐಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು 55 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. 56ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು 55 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ 55? ಇದು this is different. ಇನ್ನಲ್ಲಿ Mano, don't get confused. This is machine Q and this is machine P. Machine P ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 0 to 3 ಈ ಜಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 to 9 ಈ ಜಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 9 to 19, 19 to 31, 31 to 46, 46 to 55, 55 to 66. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಜಾಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ ಮಷೀನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ಮಷೀನ್ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್. ಜಾಬ್ ಪಿ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾ? 11 ಇದು 90 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಷೀನ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ 11 ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಮಷೀನು. ಹಂಗಂತೂ ಜಾಬ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿದೆ 19 ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 19th ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 19th ಮಿನಿಟಿಂದ 31st ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 30 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 30 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ 31 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ಮಿನಿಟಿಂದ 41 ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 41 ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಓಕೆ You need to understand these very silly things, right? Explain ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 41 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ 41 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ 46 ಮಿನಿಟ್ ವರ್ಗು ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ರೂಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಷೀನು ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನಿಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 41 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಇದು 46 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಹಿಯರ್. 46 ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು, 56 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೌದಾ. 56ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 46 to 56 ಮಷಿನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಷಿನ್ನ ಜಾಬ್, ಈ ಮಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜಾಬ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 46ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 55ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ 55 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 46ಇಂದ 56ವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ 46ಇಂದ 56ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 56 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 56 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಬ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, 56 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 56 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಷಿನ್ ಫೀಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಜಾಬ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೂ ಮಷಿನ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು ಜಾಬ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 11th ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9th ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ? 11, ಅದಕ್ಕೆ 11 ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 17th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 19th. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 19, ಅದಕ್ಕೆ 19 ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 31st, ಇದು 31st ಇದೆ, 31st ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ 31st ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 41 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 46 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್? 46. ಸೊ 46 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ 56 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 55 ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 56, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 59 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 66 ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 66. ಸೊ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 66. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬಿಂದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಎರಡೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬಿಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್, ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಿ, ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡು. ನೀವು ಅದನ್ನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲಿಸನ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಲಿಸನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನೇ 11 ಆ್ಯಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 11 ಆ್ಯಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 17 19 ಆ್ಯಕ್ ಬಂತು, 56 55 ಇತ್ತು, 56 ಆ್ಯಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so after this meeting, just join for 3 minutes. Okay, so this I'll end this meeting now. So after this, just join for 3 minutes.